अस्सलाम वालेकुम वेखण वालियां नूं अज दे वीडियो जी आयां नूं। पंजाब हुकूमत जिहड़ी है उन्हें एक नवा काम शुरू किया है जिन्हें कि पंजाब के 14 करोड़ आवाम जिहड़े ने उन्हां वास्ते एक नवा पंडोरा बक्स खोल छड्डिया है। पंडोरा बक्स ये है कि ज़ाहिरी गल है कि असला ते इंसान इहदा साथ जिहड़ा बड़ा ही पुराना है। जदों दा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो औलाद जदों पैदा होई, जदों हबील ने कबील नूं मारिया, उस तो लैके हुण तक। लेकिन वक्त के नाल नाल असले का इस्तेमाल, असले की वैरायटियां बदलदियां गईयां ने। हुण असला जिहड़ा है वो सिर्फ अपने दफा वास्ते, अपनी हिफाजत वास्ते नहीं रखा जाता, बल्कि शिकार के शौकीन जिहड़े उन्होंने को भी असला है। साड़ी जिहड़े मलेशियाज हैं ने जिहड़े कि रिटायर्ड आर्मियां दियां जिहड़े कि औखे वेले पाकिस्तान की हिफाजत कर सकते हैं, उन्होंने कोल भी असला है। और दूसरी गल कि किसी सियाने ने एक दफ़ा आख्या सीगा जे जायज़ यानी कि लाइसेंसी असले के उत्ते पाबंदी लाती जाए तो फिर जी बंदूकां ने वो नाजायज़ बंदे यानी कि मुजरमां दे कोल हत्थां च हुंदियां ने। पंजाब हुकूमत जिहड़ी है उन्होंने CCD वालों कुछ तजावीज़ दित्तियां गईयां ने, जिस ये भी तजवीज़ शामिल है कि जी पंजाब च जिहड़ा है नाजायज़ असला तो मुकाना ही है, लेकिन उहदे नाल नाल जिहड़ा लाइसेंसी असला है उन्हें मुकाता जाए। हालांकि ये गल समझ तो बाहर है कि कोई सियाना बंदा इहो जी तजवीज़ किस तरह दे सकता है। पंजाब दे विच अमनो अमान की सूरत हाल सब दे सामने है। रात को 10 बजे तो बाद सड़क पर जाओ तो कोई ना कोई मोटरसाइकिल भाई आ जाते हैं, दे दो जो कुछ है कढ़ दो बाहर। पिंडां थावां ਦੀਆਂ सड़कां सुनसान ਹੁੰਦੀਆਂ ने, लोग रात ਨੂੰ मरबी चों आते हैं, डेरियां तो वापस आते हैं, उन्होंने असला चाहिए होंदा है। ठीक है ना जी। बाकी होर बड़े जरूरी काम होंगे ने, स्कूलों की हिफाजत करनी है, कारोबारी इदारे की हिफाजत करनी, बैंकों की हिफाजत करनी है। लेकिन साड़ी हुकूमत जी है वो ज़हन अचानक ख्याल आया है कि पंजाब नूं नाजायज़ असले तो पाक नहीं करना, बल्कि असले तो ही पाक कर देना। इस हवाले के नाल CCD ने एक कानून का मसवदा बना के जड़ा है वो पहले महकमा दाखिला नूं ते फिर महकमा जड़ा कानून है उन्होंने भेजा है। इस की तजावीज़ पेश की जा रही ने, जोड़े साढ़े माशरे के दानश्वर लोग ने, संजीदा लोग ने, जो शौकीन भी ने शिकार के, वो ये बारे की सोचते हैं, ये बारे अज गल करांगे। साडे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब फरहान अनवर साहब जोड़े कि चेयरमैन आल पाकिस्तान आर्म्स एंड एमुनीशन डीलर, वो नाल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने, बड़ी मेहरबानी ने साढ़े वीडियो में शरफ बख्शिया है। वो साढ़े पंजाबी जबान के मशहूर शायर तो बड़े मशहूर दानिश्वर जनाब खालिद मसूद साहब, जिन्हों का माठा कालम जोड़ा है वो हमेशा तो मशहूर रहा है। तो फरहान साहब सब तो पहले तुहाडे तो शुरू करते हैं। जाहिर गल है तुसीं जिहड़े इस कारोबार तो वसता हो, ये की अचानक पंजाब हुकूमत नूं बैठिया बिठाया सुझी है कि नाजायज़ नहीं जायज़ असले मुका छड़िए। साडे लॉ एंड ऑर्डर की जिहड़ी सूरत हाल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ असला एक रोज़मर्रा की ज़रूरत है। साडे पिंड थां साडे शहर कोई भी जगह महफूज नहीं है। असला जिहड़ा एक बंदे नूं तकवीयत दिंदा। देखो जायज़ तो नाजायज़ असले दोनों के विच ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सिर्फ नून का फ़र्क नहीं है। जायज़ तो नाजायज़ जिहड़ा जायज़ असला है वो गौरमेंट के अगे बंदा सरेंडर होंदा है, वो फीसिस दिंदा है, अपनियां रिपोर्टां कराउंदा है, अपना वैपन जिहड़ा है हर तरह संभाल के रखता है, किसी सूरत वह मिसयूज़ नहीं करता। घर के चोरी हो जाए, कुछ होर हो जाए, उन्होंने बीवी के जेवर की परवाह नहीं होंदी, सब तो पहले परवाह होंदी है कि मेरा वैपन लाइसेंस याफ्ता मौजूद है या नहीं, उन्हें कोई जुर्म ना हो जाए। ये सूरत हाल है। हुण गल है कि जिस तरह की साडी सूरत हाल चल रही है, जो सियासी जमातां वालों, मजहबी जमातां वालों, इस तो बाद पता नहीं हुण किहड़े बंदे ने गौरमेंट नूं मत दित्ती है कि असला ख़त्म किया जाए। असला हुण नाजायज़ असले तो जायज़ असले ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जायज़ असले वाला तो गौरमेंट का सिपाही है, उन्हें कित्थे जाना है। पहले गौरमेंट ने जिस तरह फीसां वगैरह वधा दित्तियां ने, सब कुछ कर दिता है, वही घट नहीं है। दूसरी साइड ते नाजायज़ असला कितने खत्म होना है। अच्छा फरहान साहब इसमें एक मिनट रुकांगा। साढ़े नाल इस टाइम जो है मेहमान साढ़े जूम पे मौजूद ने, जोड़ा कि नाम वकास अमरेज खान साहब जोड़े कि बड़े मशहूर कानूनी माहर ने। इस मामले से असीं उन्होंने भी गल करांगे। जी फरहान साहब ने गल जारी रखो जी। गल ये कि हुण लाइसेंस जिहड़े ने ये कानूनी असला खत्म करने के उत्ते आ गए हैं। कानूनी असला खत्म हो जाएगा, मुजरमां कोल असला रह जाएगा। या तो पंजाब की जिहड़ी सरहदां ने उन्हां ते दीवारे चीन बना दो। थोक के हिसाब के नाल नाजायज़ असले दी फैक्ट्रियां जिहड़ियां ने दूसरे प्रोवेंसिस दे विच मौजूद ने, जायज़ असले दियां, नाजायज़ असले दियां, हर तरह का असला अफगानिस्तान तो आउंदा है, थोक के हिसाब के नाल पंजाब च पहुँचता है। लाइसेंस दिंदे नहीं, लोगों ने नाजायज़ रखे, अपने घरों की हिफाजत लई रखिया। जुराइम पोशा लोगों को असला है। एक मुहल्ले दे विच एक पिस्तौल मौजूद होवे, वो बंदा ही पूरे मुहल्ले की प्रोटैक्शन होंदा है। दाबा होंदा है, ਉਹਦਾ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਦਾਬਾ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ प्रोटैक्शन तो होंगी है ना, मेरे को गन है। इस तो बाद दूसरी साइड तो साढ़े शिकारी हजरात ने, शिकार जिहड़ा इंसान का पहला बुनियादी शौक भी सी,
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸਲਾ 4-5 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਅਸਲਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਾਫਤਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਾਫਤਾ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 10,92,000 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,12,000 ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 38,000 ਹੈ, ਕੁਛ ਨੂੰ 42,000 ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨਫਰਾਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10,12,000। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਫਰੀ ਵੀ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੱਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। देखो गल तो तुहाडी बिल्कुल ठीक है, 16 ने दुरुस्त है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये कि ये गल उन्होंने लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 8-8 10-10 ਡਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰੋ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਲਕਿ ਤਲਕੀਨ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਉਹ ਲਿਆਓ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3-4 ਵਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਸੈਂਡਰ ਕਰਵਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਥਾਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਐਲਾਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 10,12,000 ਐਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 0.7%, ਮਤਲਬ 1000 ਵਿੱਚ 7 ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 100 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2-3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2-3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਮੁਹਿੰਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਡੀ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ NOC ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜੀਬ ਅਨੋਮਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3000 ਮਤਲਬ ਵੈਪਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਰੂਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ को ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਸੁਣਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਅਗਰ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਡੈਣ 7 ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲ, ਡਕੈਤਾਂ ਕੋਲ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਖਾਨ ਤੇ ਨੰਗੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਕੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ CCD ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦਫਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਆ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੋਹ ਲਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਊਮਰੇਟਡ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਇਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 38D ਦੇ ਅੰਦਰ, 25 ਦੇ ਅੰਦਰ, 4 ਦੇ ਅੰਦਰ, 5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਮ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੰਸੀਏਟ ਤੇ ਨਿਊਮਰੇਟਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੌਦੇ ਤਰਫਾਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦੇਵਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਲਾ ਕਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਥੇ 302 ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 324 ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਵੀ ਕਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਪਰਟੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਨੇ, ਰਿਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਜਿਟਮਾਈਟ ਔਰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਲਾਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਦੋ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਅਗਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ, ਐਮੀਕੇਬਲ ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਮਈਜ਼ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੀਗਲ ਤੇ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਉਹਦੇ ਆਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੇਦ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਪ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਦ ਦਾ, ਇਕਤਸਾਬ ਦਾ, ਨਮੂਦਨ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀਗੋ ਕਲਚਰ ਡਾਲਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਵੀਗੋ ਡਾਲੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10, 12, 14, 20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਡਸ ਬਿਠਾਏ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਫੀਅਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 2025 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1965 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਮਨੂ ਅਸਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਪ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 7 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਮੂਦੋ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਇਤਰਾਫਨ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਰਾਹਜ਼ਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। यह कहना ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤੇ ਲਾਫੁਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਖਤਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 99 ਤੇ 100 ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਨੇ ਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਐਨਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ 14 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। और दूसरा सवाल है कि क्या ये हुकूमत जी है वाकई ही सिर्फ एक खास सोच तहत कर रही है या पीछे एक मकसद हो रहे। तो इस छोटी ब्रेक तो ब्रेक तो बाद आते हैं। ब्रेक तो बाद जी आया। अच्छा फरहान साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। KPK ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ 500 ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਾਉਣ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਜਾਇਜ਼ ਡੀਲਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ 511 ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 393 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 90 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਨੇ ਤੇ 28 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ CCD ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ CCD ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰ DG ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂਰ ਅਮੀਨ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 11 ਬੋਗਸ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, हुकूमत ने छापिया लोगों वास्ते कि लोगों जागते रहना, इन्हों को ना हथियार लैने ना बेचना, ये जाली ने। एक केस चला गया एंटी करप्शन नूं, लेकिन अज के दिन तक सुहेल जफर ਚੱਠਾ साहब जोड़े ने इस केस नूं किसी नुकरे नहीं ला सके और केस दबिया होया है। तो सुहेल जफर ਚੱਠਾ साहब जोड़े ने और जायज़ असला बाद खत्म करन, पहले ये केस तो मुकाला है। अच्छा फरहान साहब ये दसो कि असला डीलर के उत्ते सारे CCD वालों बड़ा इतराज़ होंदा है जी, वो बड़ा हेरा फेरी करते हैं, कुछ करते भी होंगे, ज़ाहिर गल। लाहौर की गल करिए तो साड़ी जी कुछ मार्केटां रावी रोड जी या रायमंड रोड जी है उत्थे कुछ ऐसे है ना डीलर जो नजायज़ असला बेचते हैं। ये दसो कि जड़ा एक निज़ाम आना सीगा नजायज़ असली रोकथाम वास्ते कि नादरा मिल गए कि जी मैं लैन गया तुहाडे कोल आया वां तो मेरा अंगूठा लगेगा, गोलियां लैन गया अंगूठा लगेगा, वो शुरू हो गया। देखो जी गल है कि 2023 के आम ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ तमाम ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੀਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। तमाम ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਅਨਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਦੁਕਾਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਲਰ ਹੋਰ ਬੋਗਸ, ਟੋਟਲ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਗਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ FIRs ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸੀ ਫਰਾਡੀਏ, ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਡੀਲਰਸ, ਇਹ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ। अच्छा ਡੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੋਲਡਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੀਗਲ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਰਾਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦर्रे वाला 2 नंबर हथियार तो नहीं रखते ना, लोगों बड़ा अच्छा हथियार है, महंगा हथियार है, वलैती हथियार है, वो जो हथियार वापस करेंगे क्या हुकूमत उन्होंने पैसे देगी? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਈਦੀ, ਹਥਿਆਰ ਡੈਮ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਲੈਤੀ ਹਥਿਆਰ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਜਾਇਜ਼, ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕਾਂ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਾਫਤਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ 500% ਵਧਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 5000 ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਕਰਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 5000 ਸੀ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਕਰਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ 5000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਾਇਜ਼ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਫੰਡਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਮਾਫੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਏਜੰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡੀਏ ਕਹੋ। ਚਲੋ ਫਰਾਡੀਏ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੋਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਆ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਖਵਾਰਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਲਾ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਗੋ ਡਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜਾਸੇ ਵੱਟ ਕੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ 2 ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ CCD ਨੇ। CCD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ CCD ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰਫਾ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਣ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਵਣ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੀਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ 9:45 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਿਹਾਇਤ ਤਹਿਕੀਰ ਅਮੇਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਟੋ ਪਿੱਛੇ, ਬਚੋ ਪਿੱਛੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਮਰਤਬਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡੀਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਲੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫ਼ਰ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ। ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਕੱਲੀ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅਸਲੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ, ਔਰ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਰਾਤ ਯਾਫਤਾ ਤਬਕੇ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਲੇ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। SHO ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦर्रे ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ 150 ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦਾ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਕੈਤੀ, ਚੋਰੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ, ਮਿਸਾਈਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਸਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 10-15-20% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਆਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 80 ਤੋਂ 85% ਜਾਂ 90% ਕੇਸਿਸ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਾਫਤਾ ਅਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਫੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਅਸਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਨਫਰਾਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ को बिल्कुल एंटी वेपनाइज नहीं करवाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज आए अजे से सारियां चैम गोलियां या क्या चलाइयां कीतियां जा रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई कानून लिया जाएगा तो बड़ा तमस्सर उड़ाया जाएगा कि जिन्हें लोगों को लीगल ते लेजिटिमेट कैपेसिटी अंदर भी चीज़ां मौजूद हैं वो भी खोल लईयां जान। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट गल है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1965 ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਂਸਿਸ 99% ਬੇਲੇਬਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਜਾਟ ਮਚਲ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਫॉर वन सेल्फ टू गेट अ बेल इन दीज काइंड ऑफ केसेस। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 2025 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਦੀ 10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੈਟ ਰਿਸਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਆਫੈਂਸਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਓ, ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ CCD ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਕਿਆ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਵਫਾਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਹੋਗੀ, ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੋਗੀ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕ 'ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਏ, ਸੈਨੇਟ ਬਣਾਏ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ CCD ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇਗਾ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ,
ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵਾਨੀਨ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ, ਤੀਸਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ KPK ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ-ਏ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ एक लाइसेंस वाले हथियार ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ करना, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ और ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। क्या जो खालिद साहब ने गल की है, क्या साड़ी पुलिस, क्या साढ़े जज, क्या साढ़े बाकी ब्यूरोक्रेट VVIP जड़े ने ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NDMA ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਵਫਾਕੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਸੱਦਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NDM ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਲਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਫਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 26% ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਫਸਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਹਬੀਬੁਲ ਹਕ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵੀ ਛਪਦਾ ਆਬ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ NDM ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੰਟਰੋ में ਬੋਲਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸਮੋਗ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ ਸਮੋਗ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਮੋਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਤੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਤੇ ਤਦਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਮੋਗ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਆ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਧੂੰਆਂ। ਧੁੰਦ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਧੁੰਦ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਖਾਰਾਤ ਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਇਹਦੇ ਚੂੰਕਿ ਹਵਾ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਹੀਕਲ 'ਚੋਂ, ਪੱਠਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਬੀਕੂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮੋਗ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਧੂੰਆਂ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੱਕਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਇਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਟੱਚੇਬਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਛੂਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਬਲਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਬਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੰਜਨ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਅਗਰ ਨਾਕਸ ਹੈ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਭੱਠਿਆਂ 'ਚੋਂ
ਨਾਕਸ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਉਹ ਕੋਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਪੈਂਡਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਧੂਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਨੇ, 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50% 60% ਸਾਡੀ ਸਮੋਗ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਿਕਰ ਲਾਓ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੱਕ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 28 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਵही ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਟਿਕਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੱਤ ਆਵੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ NDMA ਦੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫਨਾਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ NDMA, ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕੇ ਸੈਲਾਬ ਕਿੱਧਰ ਆਏਗਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅਕਲ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਈ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਕਥਾਮ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਾਲ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। ਦਰਿਆ ਜੇ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਫਿਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਦੀਵਾਰ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰੁਖ ਜਾਏਗਾ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਾਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਾੜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੂਡਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਫਸਣਾ ਡੁਬਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਤਖਬ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖੋ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਲੱਡ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲੀਆਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੋਗ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਮੁਕਾਮੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸੈਂਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੈ, ਵਕਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਿਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਟਰਕਚਰ ਐਸੇ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਜ਼ ਹਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਲਾਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪੱਤਝੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਮੋਗ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੁਲਬੁਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੌਂਸਲੇ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਏ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਾ ਉਹ ਝੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਕੱਟਾ ਸਮੋਗ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪੱਤੇ ਗਿਰ ਜਾਣ, ਮੁਕਾਮੀ ਪੌਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇhtiyat ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਮਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਗਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮਕਸਦ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਤਲਕਾ ਜੋ ਅਮੂਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ੀ, ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ NDMA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26% ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।